بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ENG 511 کے جو فائنل ٹرمز میں پاس پیپر ریپیٹ ہوئے ہیں انہیں ہم ون بائی ون پڑھیں گے۔ پہلا کویشچن ہے واٹ آر دا ٹو مین پارٹس آف اے ڈیلی لیسن پلان۔ اس کے ٹو پارٹس ہیں، ایک ہے انسٹرکشنل آبجیکٹیو اور دوسرا کلاس روم ایکٹیویٹیز۔ انسٹرکشنل آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آج کیا سکھانا ہے، اور دوسرا ہے کلاس روم ایکٹیویٹیز کیسے سکھانا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آج ٹینسز پڑھانے ہیں تو آبجیکٹیو ہوگا ٹینسز سیکھنا، اور ایکٹیویٹی ہوگی ایکسرسائز کروانا۔ نیکسٹ ہے واٹ آر دا فنکشنز آف اے لیسن پلان۔ لیسن پلان استاد کو پہلے سے تیاری کرنے میں مدد دیتا ہے، اس سے وقت جو ہوتا ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے، اور پڑھائی منظم رہتی، پڑھائی میں کنٹینیوس رہتا ہے، تمام آبجیکٹیوز پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے فنکشنز ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈیفائن کوریکولم۔ کوریکولم ہوتا ہے کہ پورے تعلیمی پروگرام کا پلان ہوتا ہے۔ کوریکولم میں پورے تعلیمی پروگرام کا پلان ہوتا ہے، مثال کے طور پر BS انگلش پروگرام میں کوریکولم۔ نیکسٹ ہے کوریکولم اینڈ سلیبس۔ کوریکولم جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے پورے پروگرام کا پلان ہوتا ہے، اور جو سلیبس ہوتا ہے کہ صرف ایک مضمون کی آؤٹ لائن۔ یہ ایک مثال بھی دی ہے، BS انگلش کوریکولم ہے، اور جو اس کی ہم جو پاس پیپر جس کے پڑھیں گے جی 511، اس کی جو آؤٹ لائن ہیں وہ سلیبس ہوگی۔ نیکسٹ ہے واٹ از سلیبس، وہی جو میں نے پیچھے بتا دیا آپ کو۔ پھر اسے دوبارہ میں آپ کو ایک پراپر ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں۔ اس کا جو سلیبس ہوتا ہے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، از اے ڈاکومنٹ جس میں بتایا جاتا ہے کہ کورس میں کیا پڑھایا جائے گا۔ مثال جو اس کی ٹائپس ہیں وہ ہیں اسٹرکچرل، فنکشنل، یہ سچویشنل، ٹاسک بیس اینڈ کنٹینٹ بیس لیبل۔ نیکسٹ ہے واٹ از این ایکسپلوریٹری ٹیکسٹ یا ٹاسک۔ کسی موضوع کی معلومات دیتا ہے یا وضاحت کرتا ہے، اس کا مقصد صرف معلومات دینا ہوگا، مثال کے طور پر سائنس آرٹیکل ایکسپلیننگ پولوشن۔ نیکسٹ ہے واٹ آر دا ٹائپس آف آبجیکٹیوز۔ یہ بہت امپورٹنٹ، کافی دفعہ ایگزام میں آ چکا ہے۔ دیر آر 3 مین ٹائپس آف آبجیکٹیوز، کوگنیٹو مطلب علم، افیکٹو مطلب احساسات اور رویہ فیلنگ، سائیکو موٹر اسکلز عملی مہارت۔ نیکسٹ ہے نیم 5 ESP مٹیریل۔ کامن ESP مٹیریلز آر ٹیکسٹ بکس، مینول، رپورٹ، جرنلز، ورک بیس ڈاکومنٹس۔ یہ سب کسی خاص جاب یا پروفیشن سے متعلق ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے رائٹ دا فل فارمز آف CLIL، کنٹینٹ اینڈ لینگویج انٹیگریٹڈ لینگویج۔ یہ آپ نے ایز اٹ از یاد کرنے ہیں، انہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اپلیکیشن ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن۔ اب جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پڑھائی کے دوران طالب علم کی پروگریس چیک کرنا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اسیسمنٹ بھی دی جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی جو اس کی پروگریس جو ہوتی ہے اس سے اسیسمنٹ سے پتہ چل جاتی ہے۔ ایویلویشن ہوتا ہے آخر میں اوور آل رزلٹ یا پرفارمنس دینا، جیسے فائنل ایگزام دیتے ہیں، یہ ایویلویشن ہے۔ یہ چیک کرتا ہے کہ اسے بچے کو کتنے % مطلب کہ اسے یہ جو سلیبس ہے اس سے یاد ہوا اور اس کو سمجھ آئی ہے اس بک کی۔ نیکسٹ ہے ڈفرینشیٹ بٹوین ٹریڈیشنل اینڈ پرفارمنس بیس اسیسمنٹ۔ ٹریڈیشنل اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ میں طالب علم کا امتحان پیپر MCQ سے لیا جاتا ہے، یہ ٹریڈیشنل ہوتا ہے۔ جو ٹریڈیشن ہوتا ہے میں طالب علم کا امتحان پیپر MCQ سے لیا جاتا ہے۔ پرفارمنس بیس ہوتا ہے جس میں پریکٹیکل کام کروایا جاتا ہے، جیسے ریٹرن بیس، جو ریٹرن میں جو کوئی ٹیسٹ ہوگا اسے کہتے ہیں پرفارمنس بیس۔ ٹریڈیشنل میں MCQs ہو گئے یا MCQ وائز پیپر ہوگا۔ نیکسٹ ہے واٹ از کانفرنس اسیسمنٹ۔ کانفرنس اسیسمنٹ میں استاد اور طالب علم آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ کانفرنس اسیسمنٹ استاد طالب علم کی پروگریس دیکھتا ہے اور فیڈ بیک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیچر ڈسکس اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ انڈیویجول۔
नेक्स्ट है व्हाट इज रिपीटेड रीडिंग। रिपीटेड रीडिंग का मतलब है एक ही सबक को बार बार पढ़ना। रिपीटेड का मतलब होता है बार बार। तो यही एग्जांपल रीडिंग वन पैराग्राफ 3 or 4 times। ये डिफाइन द इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच इस्तेमाल ना करें बल्कि ज़रूरत के मुताबिक मेथड का मतलब है कि इस जो इलेक्ट्रिक अप्रोच है, इस मेथड का मतलब है कि उस्ताद एक ही जो मेथड है उसको इस्तेमाल ना करे बल्कि ज़रूरत के मुताबिक मेथड को मुख्तलिफ मेथड से पढ़ाए। मतलब द इलेक्ट्रिक मीन्स यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स, कि जो स्टूडेंट की नीड है उस हिसाब से डिफरेंट टीचिंग मेथड से पढ़ाए। द टीचर चूजिंग द बेस्ट रीडिंग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग वन मेथड, कि एक ही जो मेथड उसे फॉलो ना करे बल्कि बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाई से इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। मतलब व्हाट आर द मेजर लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। ये द मेजर लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स आर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव, ये वो सेम एज इट आप याद करने। व्हाट इज टीचिंग कंसीडर्ड ए प्रोफेशन। कहते टीचिंग एक प्रोफेशन है क्योंकि इसके लिए तालीम, नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल्स एंड प्रोफेशन एथिक्स जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन लर्नर ऑटोनॉमी। लर्नर ऑटोनॉमी का मतलब है तालिब इल्म अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद ले। ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद जिम्मेदार होना, मतलब खुद वो दे सेट गोल्स, चूज लर्निंग मेथड, वैल्यूएट प्रोग्रेस। नेक्स्ट है व्हाट आर द assumption ऑफ टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। टास्क बेस्ड जो होता है assume that student learn language best by completing meaningful tasks and communicate in real life situation। कि टास्क बेस्ड जो लैंग्वेज टीचिंग होती है, स्टूडेंट लैंग्वेज लर्न करना है बाय लर्न करता है बाय कंप्लीटिंग मीनिंगफुल टास्क जो एंड कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन rather than only studying grammar। तो वो स्टडी ग्रामर रोज नहीं करता बल्कि वो जो टास्क होता है उसे करता है, उससे वो बल्कि कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। कि इसके लिए ये नहीं कि सिर्फ आप ग्रामर करते हैं बल्कि आप कम्युनिकेशन भी करते हैं, प्रैक्टिकल टास्क भी करते हैं। इसे कहते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन में जो सब्जेक्ट और लैंग्वेज में दोनों एक साथ सिखाए जाते हैं। इनकी खसूसियात हैं जैसे कि रियल टॉपिक, ऑथेंटिक मटेरियल, ये चीज़ें। व्हाट फैक्टर डज कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन मेनली डिपेंड अपॉन। इसका आंसर है कि जो मीनिंगफुल कंटेंट होता है ना, वो सबसे अहम हिस्सा जो कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यानी तालिब इल्म इंग्लिश भी सीखता है और साथ कुछ सब्जेक्ट भी सीखना। इंग्लिश के ज़रिए हिस्ट्री या साइंस में, जैसे इंग्लिश के ज़रिए हिस्ट्री या साइंस। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीकिंग टास्क। स्पीकिंग टास्क वो सरगर्मी है जिनसे तालिब इल्म बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। अहम एग्जाम्स में रोल प्ले हो गया, डिस्कशंस हो गया, इंटरव्यूज हो गया, इंफॉर्मेशन के लिए टास्क हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीकिंग। उर्दू में जो स्पीकिंग है उसकी 4 इकसाम है। देयर मेन टाइप्स ऑफ स्पीकिंग आर, स्पीकिंग की 4 इकसाम है: इंटरेक्टिव, ट्रांजेक्शनल, इंटरप्रिटेशन, पब्लिक स्पीकिंग। ईच टाइप इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन पर्पस। ये मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। डिफाइन लिसनिंग कम्प्रीहेंशन। इसका मतलब है बोली हुई बात को सही तरीके से सुनकर समझना, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन है। इसकी खसूसियात में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिसनिंग, एक्टिव है। इसकी खसूसियात में पर्पसफुल है, सिलेक्टिव है, इंटरप्रेटिव है, इंटरेक्टिव है। नेक्स्ट है व्हाट आर द थ्योरी बेस्ड टाइप ऑफ लिसनिंग। तो जो थ्योरी बेस्ड टाइप ऑफ लिसनिंग है, बॉटम
बॉटम लिसनिंग है, टॉप डाउन लिसनिंग है, इंटरेक्टिव लिसनिंग है। दीज एक्सप्लेन हाउ पीपल अंडरस्टैंड। ये जो है वाज़ह करते हैं कि जो पीपल है किस तरह इंग्लिश जो स्पोकन लैंग्वेज है वो किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट आर प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़। तो प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ जो वो सरगर्मी हैं जो ऑडियो सुनने से पहले करवाई जाती है। प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ वो सरगर्मियाँ हैं जो सुनने से पहले करवाई जाती है। बिफोर लिसनिंग, सुनने से पहले, जैसे है ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रेडिक्शन, डिस्कशन, वोकैबुलरी इंट्रोडक्शन, प्लेइंग द ऑडियो, डिस्कसिंग द टॉपिक फॉर प्लेइंग। अगर डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिव स्किल्स इन्वॉल्व रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू रीडिंग, कि जो इंफॉर्मेशन रिसीव करे थ्रू रीडिंग और लिसनिंग से। जबकि प्रोडक्टिव स्किल इन्वॉल्व होता है प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये रीडिंग और लिसनिंग के इंफॉर्मेशन सीख करता है और ये स्पीकिंग एंड राइटिंग से, इसे कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट है व्हाट इज वोकैबुलरी लर्निंग रेट। इसका मतलब है तालिब इल्म कितनी जल्दी नए अल्फाज सीखता और याद रखता है, इसे कहते हैं वोकैबुलरी लर्निंग रेट। कहते हैं व्हाट इज एडिटिंग इन राइटिंग। लिखने के बाद गलतियां दुरुस्त करना, इसे एडिटिंग एंड राइटिंग कहते हैं। व्हाट इज रिसर्च। कि रिसर्च का मतलब किसी मसले या मौजू के बारे में मालूमात जमा करना, इनका तज्जिया करना और नया इल्म हासिल करना, इसे रिसर्च कहते हैं। जैसे सर्वे वगैरह होगा, सर्वे टू स्टूडेंट लर्निंग हैबिट्स, ठीक हो गया, ये रिसर्च है। तो व्हाट आर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। वो तरीके हैं जिनसे बोलने वाला मुश्किल के वक्त अपनी बात समझाता है, इसे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइंड फॉर्मूलेटर। ये हमारे ख्यालात को सही ग्रामर और सेंटेंस में तब्दील करता है ताकि हम सही तरीके से बोल सकें, इसे फॉर्मूलेटर कहते हैं। मेंशन द कंपोनेंट ऑफ लेवलेट्स मॉडल। ये फॉर इसके कंपोनेंट है कंसेप्चुअलाइजर, फॉर्मूलेटर, आर्टिकुलेटर, मॉनिटर। दीज वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस स्पीच। ये सारे इकट्ठे काम करते हैं स्पीच जो प्रोड्यूस करने में। आगे व्हाट आर थ्री कम्युनिकेशन चैनल्स। एक है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जो एक्सप्लोरेटरी होता है ना, इसका मतलब है किसी नए मसले को समझने के लिए ये रिसर्च की जाती है। जबकि एक्सप्लेनेटरी है, ये किसी मसले की वजह और ताल्लुक को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द पर्पस ऑफ नीड्स एंड एनालिसिस। नीड्स एनालिसिस, इसका मकसद ये जानना है कि तालिब इल्म को क्या सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट है व्हाट आर टीम परफॉर्मेंस फंक्शन। तो वो काम है जो टीम को कामयाब बनाते हैं। टीम परफॉर्मेंस फंक्शन में वो काम है जो टीम को कामयाब बनाते हैं। दे इंक्लूड टास्क कंप्लीशन, टीम मेंटेनेंस एंड इंडिविजुअल मेंबर्स रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ टीम परफॉर्मेंस। द थ्री मेन कैटेगरीज आर टास्क फंक्शन, सोशल फंक्शन, इंडिविजुअल फंक्शन। आगे व्हाट इज मेटा कोग्निटिव स्ट्रेटजीज। इसका मतलब है कि अपनी पढ़ाई को खुद मैनेज करना। मीन्स प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड डेवलपिंग योर ओन लर्निंग, कि अपनी जो पढ़ाई है उसको खुद मैनेज करना। इट हैज़ लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट, जिससे जो लर्नर होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद होते थे। एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ, अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर लेता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कम्युनिकेशन कहते हैं पूरी दुनिया में इंग्लिश कहते हैं लर्नर्स यूज इंग्लिश फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। जो इंग्लिश होती है वो ग्लोबली कम्युनिकेट की जाती है। दे कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग रादर देन। कहते हैं जो इंग्लिश है ना वो पूरी ग्लोबली बोली जाती है, कम्युनिकेट की जाती है। जो पीपल है ऐसे डिफरेंट कंट्रीज में
کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپس میں، اور اس کا فوکس ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، کلیئر انڈرسٹینڈنگ rather than native like pronunciation. نیکسٹ ہے what is the role of a teacher. ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے؟ کہ استاد صرف پڑھانے والا نہیں ہوتا، بلکہ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، ایک رہبر اور گائیڈ رہبر ہوتا ہے، موٹیویٹر حوصلہ دینے والا ہوتا ہے، ایویلویٹر جائزہ لینے والا ہوتا ہے، اینڈ کلاس روم مینیجر اور کلاس روم کو مینیج کرنے والا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک ٹیچر گائیڈز اسٹوڈنٹ ڈیورنگ گروپ ڈسکشن انسٹیڈ آف گیونگ آل دا آنسرز. نیکسٹ ہے واٹ آر لرنر کریکٹرسٹکس. لرننگ ایکٹیویٹیز آر پرسنل کوالٹیز دیٹ افیکٹ لرننگ. تو یہ وہ پرسنل خصوصیات ہوتی ہے جو لرننگ کو افیکٹ کرتی ہیں. بینگ ایج، موٹیویشن، لرننگ اسٹائلز، ایپٹیٹیوڈ، بیک گراؤنڈ نالج اینڈ پرسنالٹی. نیکسٹ ہے ڈیفائن پی پی پی. پی پی کی اسٹینڈ فار پریزنٹیشن، پریکٹس، پروڈکشن. اس کی 3 اسٹیجز ہیں ٹیچنگ اور پریزنٹیشن، پریکٹس اور پروڈکشن. پریزنٹیشن ہوتا ہے استاد نیا سبق پڑھاتا ہے، جسے پریزنٹیشن کہتے ہیں. پریکٹس ہوتا ہے طلبہ مشق کرتے ہیں. پروڈکشن ہے طلبہ خود استعمال کرتے ہیں. مثال پہلے ٹینس سکھایا، پھر ایکسرسائز کروائی، پھر کنورسیشن کروائی. نیکسٹ ہے نیم ٹو کنسیپٹ ایبسینٹ ان ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈز. اس کے 2 امپورٹنٹ کنسیپٹ ہیں مسنگ ان ٹریڈیشنل ٹیچنگز آر لرننگ آٹونومی، کمیونیکیٹو کمپیٹنس. لرننگ آٹونومی ہوتا ہے کہ طالب علم کا خود سیکھنا، اور کمیونیکیٹو کمپیٹنس کا مطلب ہوتا ہے اچھی کمیونیکیشن اسکل. جو ماڈرن ٹیچنگ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں وہ انہی دونوں پر زیادہ زور دیتی ہے. نیکسٹ ہے واٹ از مانیٹر ان لینگویج لرننگ. کہ یہ بولنے یا لکھنے سے پہلے یا بعد میں غلطیاں چیک کرتا ہے. مانیٹر ان لینگویج، یہ بولنے یا لکھنے سے پہلے بعد میں غلطیاں چیک کرتا ہے. مثال کے طور پر گرامر بولنے سے پہلے درست کرنا. نیکسٹ ہے واٹ از ریسرچ ڈیزائن. ریسرچ ڈیزائن سے مراد ریسرچ کا مکمل پلان ہوتا ہے. اس میں طے کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرنا ہے، کیسے انالائز ہوگا اور کیسے نکالا جائے گا. اسے ریسرچ ڈیزائن کہتے ہیں. یہ واٹ از ووکیشنل پرپز ان ایس پی. ووکیشنل پرپز مینس ٹیچنگ انگلش فار اسپیسیفک جاب اور پروفیشن. یہ جو ٹیچنگ ہے انگلش جو ٹیچنگ ہے وہ اسپیسیفک جاب یا پروفیشن کے لیے سکھائی جاتی ہے. اٹ ہیلپس لرنر کمیونیکیٹ افیکٹولی ان ورک پلیس. تاکہ جو لرنر ہے وہ ورک پلیس جہاں کام کرتا ہے وہاں وہ کمیونیکیٹ کر سکے آسانی سے. جیسے انگلش فار نرسنگ، انجینئرز اور پوسٹ اسٹاف. وٹ از ٹیچر ایجوکیشن. جو ٹیچر ایجوکیشن کیا ہے؟ ٹیچر ایجوکیشن کے پروسیس پریپیئرنگ ٹیچر تھرو ٹریننگ. ٹیچر ایجوکیشن یہ ہے کہ ٹیچرس کو پریپیئر کرنا تھرو ٹریننگ کے ذریعے، نالج کے ذریعے، ٹیچنگ اسکلس کے ذریعے. اٹ ہیز ٹیچر بیکم افیکٹو پروفیشنل. اس سے جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک اچھا پیشہ ورانہ استاد بنتا ہے. وٹ آر کریکٹرسٹکس آف اسپوکن لینگویج اکارڈنگ ٹو بائبر اینڈ شیف. بائبر اور شیفز کے مطابق اسپوکن لینگویج کی خصوصیات ہیں. ایک ہے انٹریکٹیو. انٹریکٹیو کا مطلب ہوتا ہے 2 طرفہ گفتگو. نیکسٹ ہے اسپونٹینیس. اسپونٹینیس کا مطلب ہوتا ہے فوری بات چیت. کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے حالات کے مطابق. لیس فارمل ہوتا ہے کم رسمی. اینڈ آفن انکلوڈز ریپیٹیشن اینڈ انکمپلیٹ سینٹینسز. اس میں جو ریپیٹیشن بھی ہوتے ہیں اور انکمپلیٹ سینٹینسز بھی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر روزمرہ دوستوں کے درمیان روزمرہ. یہ آج کے جو 49 جو پاس پیپر میں کویشچن آئے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. اور جو لانگ کویشچن وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں وہ پرووائڈ کروں گا. انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.